हाँ जी, देखो बेटा जी, MA प्रीवियस पंजाबी ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ जो वीडियो बनाने का मेरा विषय है बेटा वो है क्रिटिसिज्म वाला पेपर है बेटा ਤੁਹਾਡਾ 3rd पेपर ਸਾਹਿਤ सिद्धांत ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जिस पेपर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ है। तो ये वाला जो पेपर है ना बेटा, ये जो पहला यूनिट है ना, वो ਸਾਹਿਤ की है, ਸਾਹਿਤ की प्रकृति, ਸਾਹਿਤ का प्रयोजन। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो है ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਕਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ रूप है जिहदे बारे तुसी चर्चा करनी हुंदी है कि महाकाव्य की है, तो कदों तो जो है पंजाबी साहित्य जिहड़े महाकाव्य लिखे गए उन्हां बारे चर्चा करो, जां जिहड़े महाकाव्य है उहदे तत्तां बारे चर्चा करो, की हुंदा है महाकाव्य। इहो टॉपिक जो है बेटा उहदी असीं गल कर रहे हाँ। आओ बेटा क्वेश्चन टॉपिक वेख लईए। महाकाव्य यह बिरतांतक काव्य का महत्वपूर्ण रूप है। हुण बेटा नाल नाल तुहानूं दसी जाऊँगी कि बिरतांतक काव्य की हुंदा है। बिरतांतक जिहड़ा वर्ड है ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है जिस चीज़ ਨੂੰ डिटेल ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, बहुत लंबा लिखिया जाता है, बहुत ਵੱਡਾ लिखिया जाता है, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। ਕਾਵ पोइट्री का रूप है। तो महाकाव्य ਨੂੰ ना कहना कोई सौखा नहीं है। महाकाव्य जिसनों किया नहीं जा सकता तो जिसनों समझना भी बहुत औखा है। आम साधारण बंदा जो है वो महाकाव्य नहीं लिख सकता। यह आकार विच वड्डी रचना हुंदी है। तो इस बारे विद्वानों ने अनेक तरह दी धारणावां पेश कीतियां हन। इत्थे बेटा तुहानूं दस दियां, जो भाई वीर सिंह जो है राणा सूरत सिंह नाम तो महाकाव्य लिखदा है। तो जिहड़े साडे पुरातन लिटरेचर विच जिहड़े महाकाव्य लिखे जाते रहे ना, वो जिहड़े हिंदी के महाकाव्य ने ना, रामायण ते महाभारत, उन्हां नूं ही असीं अपने पंजाबी विच भी ऐड करदे हां कि वो साडे भी महाकाव्य ने। तो संस्कृत के जिहड़े संस्कृत के जिहड़े महाकाव्य लिखे गए वो साडे जिहड़े भारतीय काव्य शास्त्र विच सब तो पुरातन महाकाव्य जिहड़े ने मन्ने जांदे ने। संस्कृत काव्य शास्त्र विच काव्य दे ना 2 रूप मन्ने गए ने। हुण बेटा इत्थे असीं संस्कृत की गल क्यों कीती, क्योंकि ना महाकाव्य एक अजिहा पोइट्री का एक अजिहा रूप है जिहड़ा ना 5वीं सदी तो लैके भरत मुनि होरां दे टाइम तो लैके जिहड़ा लिखिया जा रहा है। बाकी सारे पोइट्री के रूप जिहड़े ने ना वो मध्यकाल विच आके होंद ही चाहते हैं। तो पर ये जिहड़ा महाकाव्य है ये बड़ा पुरातन रूप है भारत का। तो पश्चिम विच भी महाकाव्य लिखे जाते रहे, वो गल आपां अगे करांगे। इसलिए जो है क्योंकि पहले समय ते जिहड़ा है भारतीय काव्य शास्त्र विच संस्कृत जिहड़ा है वो एक बड़ी डिवेलप लैंगुएज रही पुरातन समय च, ते उहदे च काफ़ी अच्छा लिटरेचर लिखिया जाता रहा। इस करके इत्थे असीं संस्कृत की गल कीती है, क्योंकि ਇਹਦਾ जो है महाकाव्य का जिहड़ा इतिहास है बहुत पुरातन है। संस्कृत काव्य शास्त्र विच काव्य के 2 रूप मन्ने गए हैं। पहला श्रव्य अते दूजा दृश्य। श्रव्य काव्य की हुंदा, देखो बेटा तुहानूं पता है श्रव्य वर्ड का मीनिंग की होएगा, सुनन नाल संबंधित होएगी कोई गल, जिसनूं सुनन नाल आनंद महसूस होवे उसनूं श्रव्य काव्य किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने इस तरह दा साहित्य जिहड़ा है ना वो चर्चा विच लिआंदा। आचार्य विश्वनाथ पुरातन भारतीय काव्य शास्त्र नाल संबंधित आचार्य ने बेटा, इन्हां दे नाम तो ही तुहानूं पता लग जाएगा एक कि ये संस्कृत के विद्वान ने। आचार्य विश्वनाथ जो है श्रव्य काव्य की गल करता है सब तो पहला। हुण बेटा दृश्य काव्य की हुंदा है, जिसनूं देख के आनंद माणिया जाता है। दृश्य काव्य जिसनूं देख के आनंद माणिया जाता है। हैगे दोवें काव्य, देखो काव्य मीनस पोइट्री। हुण अगे इहदे देखो काव्य, एक श्रव्य काव्य, उधर दूजा दृश्य काव्य। हुण श्रव्य काव्य के 2 पार्ट, प्रबंध काव्य ते मुक्तक काव्य। दृश्य काव्य के नाटक ते रूपक। तो प्रबंध काव्य जिहड़ा है ना, प्रबंध काव्य जो है ਇਹਦੇ 'ਚ ख्याल ਨੂੰ एक विशेष लड़ी विच परो के जद विचार पेश किया जाता है ना, उन्होंने प्रबंध काव्य किया जाता है। तो प्रबंध काव्य जो है बेटा वो काफ़ी बहुत वड्डा हो सकता है आकार विच, बिरतांतक हुंदा है वो। तो मुक्तक काव्य जिहड़ा है ना वो छोटा हुंदा है। मुक्तक काव्य विच ख्याल भी छोटा हुंदा, जिवें भगत कबीर जो है ना उहदी जिहड़ी रचनावां ने आम तौर पर उन्होंने मुक्तक काव्य विच किया जाता है। तो प्रबंध काव्य जो है वो अगे 2 काव्य होंदे ने, क्योंकि प्रबंध काव्य बहुत बिरतांत रूप में लिखिया जाता है। प्रबंध काव्य के भी अगे 2 पार्ट होंदे ने, एक महाकाव्य ते एक खंड काव्य। हुण खंड काव्य ते मुक्तक काव्य की गल करना जिहड़ा है ना
ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡ ਕਾਵ ਜਾਂ ਮੁਕਤਕ ਕਾਵ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਕ ਕਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਕਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵ ਜੋ ਹੈ 5ਵੀਂ ਸਦੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਭਰਤ ਮੁਨੀ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਕਾਵ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ? ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰਸ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾਟਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਭਾਮਹ। ਭਾਮਹ ਜੋ ਹੈ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਹਾਕਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ 'ਚ? 7ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਰਸਤੂ ਅਤੇ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 5 ਸਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਕਾਵ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਐਸੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਕਾਵ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਉਹ ਐਸੇ ਸਦੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਰਸਤੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸਤੂ ਜੋ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੋਇਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਮ ਏ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੋਇਟਿਕਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਕਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਕਾਵ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਵ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਮਹਾਕਾਵ ਨੂੰ ਐਪਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EPIC ਐਪਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਪਿਕ ਮਹਾਕਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੋਸਟ, ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਕਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਕਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਕਾਵ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਕਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਵ ਦੇ ਕਵੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਮਹ,
ਦੰਡੀ, ਰੁਦਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਬੇਟਾ, ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੈਪਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਮਹਾਨ ਚਰਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਤੇ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸੱਜਿਤ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਪਿਓਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਧਰਮ, ਮੋਕਸ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੰਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਬਾਰੇ? ਦੰਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੇ। ਦੰਡੀ ਨੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ? ਕਾਵਿ ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦੰਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵਿ ਜੋ ਹੈ ਸਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟਰ, ਕਵੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਕਾਵਿ ਦਾ ਨਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ, ਰਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰੁਦਰਟ। ਰੁਦਰਟ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਰੁਦਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਕਾਵਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ? ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੁਦਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਵੇ, ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰਪੂਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਚਿੱਤਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਤਰਨ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਲਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ? ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਲਨਾਇਕ ਉੱਤੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਲਨਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਵਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਯ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿੱਤਰਣ, ਸਵੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਦੀ ਮਹਾਕਾਵਿ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਕਾਰਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਅਰਸਤੂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਕਾਵਿ ਬਾਰੇ? ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦਾ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਨੁਕਰਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਣਾਤਮਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਥਾਨਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੋਚਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਮਾਰਮਿਕ ਤੇ ਗੌਰਵ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਨਾਇਕ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਮੈਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ।